ری تھنک وتھ عمر جاوید میں خوش آمدید، ویلکم۔ آپ میں سے ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک ری تھنک وتھ عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک وتھ عمر جاوید سبسکرائب کریں۔ آج سنڈے کے روز بھی حکومت بنانے کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان رابطے ہوئے، کچھ فارمولوں پر ڈسکشن کی گئی، حتمی طور پر یعنی کیٹیگوریکل طور پر فائنل کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ تاحال پیپلز پارٹی کا موقف یہی ہے، بلاول نے آج واضح کی ہے کہ وہ پرائم منسٹرشپ کے لیے نون لیگ کو ووٹ تو دے دیں گے لیکن حکومت میں نہیں آئیں گے۔ نون لیگ ایک طریقے سے ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ 80 سیٹیں اگر شہباز شریف کے ہم فگر کو منیں تو پھر 80 سیٹیں، اگر ویسے دیکھیں تو 78 اب تک نون لیگ کے پاس ہیں۔ ان سیٹوں کے ساتھ وزارت عظمیٰ بنانے کے لیے بے چین ہے شہباز شریف، لیکن ظاہری بات ہے 80 سیٹس کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اگر ایم کیو ایم بھی ساتھ مل جائے، کچھ آزاد کو بھی ملا لیا جائے، باپ کو بھی ملا لیا جائے، بی این پی یعنی ہر چھوٹی بڑی جماعت کو ساتھ ملا لیا جائے، پھر بھی حکومت سازی اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن آج اس سے بڑھ کر جو پی ٹی آئی کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے لیے پرائم منسٹرشپ کے لیے نامزد کردہ امیدوار ہیں عمر ایوب خان، ان کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی جس میں برسٹر گوہر بھی ساتھ موجود تھے، اور اس میں عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے پاس 180 ارکان ہیں، یعنی کچھ تو وہ 92 وہ جو جیت چکے ہیں اور باقی ان کے مطابق کوئی 80 کے قریب 85 کے قریب جن سیٹس پر فارم 45 کے تحت پی ٹی آئی کے امیدوار جیت چکے ہیں، پی ٹی آئی نشستیں جیت چکی ہیں لیکن فارم 47 میں کھپلے ہیں، ان اگر سیٹوں کی بات کی جائے فارم 45 کے مطابق اگر رزلٹ دیے جائیں جو پریزائڈنگ آفسر نے رزلٹ جاری کیے تھے، یعنی کاؤنٹنگ کے فوراً بعد ہر حلقے کے پولنگ سٹیشن سے جو نتیجہ ملا تھا وہ فارم 45 اگر ان کو کیلکولیٹ کیا جائے تو یہ سیٹیں پی ٹی آئی کی بنتی ہیں۔ اب یہ بڑا دلچسپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ دعویٰ الیکشن کے بعد زیادہ سیٹیں جتنے والی ہر پارٹی کرتی ہے، لیکن کیا اس میں ہم یہ دیکھیں، اگر ایک تو ہے بالکل اصولی موقف، پرنسپل سٹینڈ تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے فارم 45 جو اوریجنل ہے پریزائڈنگ آفیسرز کی طرف سے جاری کردہ، پی او کی طرف سے جاری کردہ، انہی کے مطابق سارے یہ نتائج کا اعلان ہونا چاہیے، سیٹوں کا سارا اعلان ہونا چاہیے۔ لیکن پاکستان میں ہم جانتے ہیں یا دنیا میں جہاں یہ جمہوری نظام کام کر رہا ہے پاکستان کی طرح کا، وہاں اس طرح اصولی سیاست نہیں چلتی، اصولی کام نہیں ہوتے۔ اصولی طور پر تو بات درست ہے کہ جو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملنا چاہیے، لیکن کیا پی ٹی آئی اپنا یہ دعویٰ پورا کر پائے گی؟ کیا یہ جو فارم 45 کا معاملہ چل رہا ہے کہ فارم 45 کے مطابق نتائج نہیں دیے گئے، رزلٹس نہیں دیے گئے، ان کے مطابق رزلٹ دیے جائیں تو ہم حکومت سازی کی پوزیشن پہ ہیں، جس طرح آج پھر عمر ایوب نے دعویٰ کیا کہ ہم وفاق میں حکومت بنانے کے پوزیشن میں ہیں، پنجاب میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ دیکھیں اس حوالے سے ایک بات تو طے ہو چکی ہے، اب تو نون لیگ کے حامی، نون لیگ کے مخالف، پی ٹی آئی کے حامی، پی ٹی آئی کے مخالف، جو عالمی انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو غیر جانبدار ہے، جو امپارشل ہے، جو نیوٹرل میڈیا ہے، نیوٹرل تھنک ٹینکس ہیں، جو عالمی نیوٹرل اخباریں ہیں جن کا پاکستان کی پالیٹکس سے اس طرح کوئی پارٹی بازی نہیں ہے کسی قسم کی لینے دینے میں، وہ اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ بالکل جو نتائج چاہتی تھی وہ نتائج اسے حاصل نہیں ہوئے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ جس جماعت کو روکنا چاہ رہی تھی پی ٹی آئی، وہ جماعت سب سے زیادہ سیٹیں لینے میں کامیاب ہو گئی، اکثریت اس کے پاس نہیں آئی کیونکہ ظاہری بات ہے کئی سیٹوں پر، خاص طور پر راولپنڈی ڈویژن میں اور کراچی میں بہت زیادہ دھاندلی کی اس طرح اطلاعات ہیں جن کو غیر جانبدار حلقے بھی انڈورس کر رہے ہیں، اس کے باوجود پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ لیکن کیا اب پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ پورا ہو پائے گا کہ وہ حکومت بنانے کی پوزیشن پر آ جائیں گے؟ یہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلان اے جو تھا کہ پی ٹی آئی کو روکا جائے، اس کو 40 45 حد ہوگی 50 نشستوں تک ہی محدود رکھا جائے، وہ تو پورا نہیں ہو سکا۔ اب کیا حکومت پی ٹی آئی کو بنانے دی جائے گی؟ کیا پی ٹی آئی کو مرکز میں اس طرح جو فارم 45 کے ایشوز ہیں وہ کیا اتنی جلدی حل ہو پائیں گے کہ فارم 45 کے تحت نتائج آئیں تو پی ٹی آئی خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے دعوے کے مطابق 180 نہیں لیکن ایٹ لیسٹ
हुकूमत बनाने की पोजीशन पर आ जाए, यानी 135 136 सीटें इसकी 265 जिन सीटों पर इलेक्शन हुए हैं उनमें से 136 सीटों पर आ जाए, क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? अब हमारे पास 3 मॉडल्स हैं। एक मॉडल तो है सीधा साधा सा 1970 के इलेक्शन का, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने भरपूर मैंडेट लिया था अक्रॉस पाकिस्तान, यानी उन्होंने 50% प्लस मैंडेट ले लिया था ईस्ट पाकिस्तान क्लीन स्वीप करके, और 300 में से 161 नशस्तें लेकर, यानी ऑल पाकिस्तान वो इस पोजीशन पर आ गए थे अपनी हुकूमत बनाने की। उनको हुकूमत नहीं दी गई, वो तो खारिया खान ने पूरा एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च कर दिया मार्च 1971 में, जिसका फिर रिजल्ट हमारे सामने आया दिसंबर 1971 में कि बंगाल ही अलग हो गया पाकिस्तान से। दूसरा एक प्रेसिडेंट और हमारे पास एग्जांपल मौजूद है 1988 के इलेक्शन की, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आए, पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन सब बंदोबस्त के बावजूद पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली में कामयाब हो गई थी ज्यादा नशस्तें लेने में, यानी पीपल्स पार्टी के पास भी 207 में से 103 नशस्तें नहीं आई थी पीपल्स पार्टी, लेकिन सबसे बड़ी जमात बनकर उभर आई थी। तो एस्टेब्लिशमेंट ने 3 दिन बाद जो सूबाई असेंबली के इंतखाबात थे, उस वक्त कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली के इलेक्शन 3 दिन के वक्फे से होते थे, 3 दिन बाद सूबाई इंतखाबात में बहुत बड़े पैमाने पर झुरलू फेरा, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली करवा कर और अपना असर और रसूख का इजाफा करके IGI को पंजाब में जितवा दिया था। और फिर नवाज शरीफ जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर बने थे 88 के, तो एक तो ये है बेनज़ीर का एक रास्ता रोकने की कोशिश की गई और बेनज़ीर को कंप्रोमाइज करवाया गया, यानी ये कराया गया कि उनका वजीर खारजा, उनका वजीर खजाना वो जनरल ज़िया के दौर का, जनरल ज़िया की सोच का, जनरल ज़िया की बाक़ियात, जनरल ज़िया की रेमिनेंट्स का होगा। तो बेनज़ीर को एक कंप्रोमाइज इख्तियार दिया गया 88 में। तीसरा मॉडल हमारे सामने है 2002 का, जब मुशर्रफ खुद फौजी हुक्मरान के तौर पर हुकूमत कर रहे थे, सदर बने हुए थे, एग्जीक्यूटिव पावर भी सारी मुशर्रफ के पास थी, और जो मुशर्रफ की किंग्स पार्टी थी काफ लीग, और उसके बाद 2-3 और भी किंग्स पार्टीज थी छोटी बड़ी, एक नेशनल अलायंस थी, कुछ जो है वो कोशिश थी कि बलूचिस्तान के अंदर आज़ाद अरकान को सपोर्ट किया जाए, लेकिन मेजर तौर पर मुस्लिम लीग काफ किंग पार्टी थी। 2002 में मुस्लिम लीग काफ भी अक्सरियत में नहीं आई, 200 यानी उस वक्त 272 में से हाफ सीटें भी नहीं ले पाई, बहुत कम रही, 100 का डिजिट भी क्रॉस नहीं कर सकी। उसके साथ पीपल्स पार्टी नीचे MMA नून लीग ने भी सीटें ले ली। तो फिर मुशर्रफ के तहत एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी इंजीनियरिंग की, पीपल्स पार्टी के अंदर नकब लगाई गई, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाया गया, आज़ाद अरकान बनाए गए, और सिर्फ 1 वोट के मार्जिन से, जो तहरुल कादरी का फैसला कुन वोट था नेशनल असेंबली में, तहरुल कादरी MNA थे, 1 फैसला कुन वोट से मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जो एस्टेब्लिशमेंट के नामजद करदा प्राइम मिनिस्टर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था 2002 में। अब की बार सूरत हाल लगभग ऐसी है कि एस्टेब्लिशमेंट को पोलिंग डे वाले रोज, पोलिंग डे पे तो अपना मकसद पूरा नहीं हुआ, पोलिंग डे पे तो उनको अपना नतीजा नहीं मिला मतलब का, जिस तरह का वो नतीजा चाहते थे, लेकिन अब साफ नजर आ रहा है कि पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में एस्टेब्लिशमेंट यही चाहेगी कि उसको अपना हदफ नजर आए जो वो चाहती है, यानी नॉन PTI गवर्नमेंट नजर आए। तो इसके लिए एस्टेब्लिशमेंट भरपूर कोशिश करेगी। इस वजह से मैं अगर असूली बात को परे रखते हुए पाकिस्तान की जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, जो पाकिस्तान में होता आया है अब तक या हो रहा है, उसको सामने रखकर बात करूं तो बहुत मुश्किल है कि PTI को 40-50 सीटें इस तरह जो फॉर्म 45 के तहत हैं, जो धांधली कर हराई गई हैं, वो वापस दिलाई जाएं, या यहाँ पर रिकाउंटिंग हो, या यहाँ पर नए सिरे से फॉर्म 45 के तहत काउंटिंग करके फॉर्म 47 जो हतमी होता है वो जारी किया जाए और फिर सीटें दिलाई जाएं। फिलहाल एस्टेब्लिशमेंट इस तरह नहीं होने देगी। ये मैं एक असूली बात नहीं कर रहा, यानी मैं नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, मैं बात करूं कि जो होता आया है, जो हो रहा है, जो हमें लग रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते हुए, तो वो यही लग रहा है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। PTI को इतने बड़े पैमाने पर वापस सीटें नहीं दी जाएंगी जो उससे छीनी गई थी 8 फरवरी की रात को। तो बहरहाल ये थी वो सूरत हाल। आज की जो PTI का दावा था, उमर अयूब का दावा था हुकूमत साजी बनाने का, इस हवाले से ये वीलॉग आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।